श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, आचार्येभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं शान्ताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रेम सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवग्नममरासुरसिद्धवन्द्यम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलं गरुडध्वजः कराग्रे वसते लक्ष्मीकरमध्ये सरस्वती करमूले सदा गौरी प्रभाते करदर्शनं प्रातः स्मरामि वरकुण्डलशोभिगण्डं शीतांशुमण्डलमुखं स्मितवारिजाक्षं माताम्रकं ब्रह्मदिताधरबिम्बजृम्भः जात्रप्रार्श्यकरहासरसं रमेशं प्रातर्भजामि धृतकौस्तुभकम्बुकण्ठं स्फीतात्मवक्षसविराजितभूरिहारं भीतस्वभक्तभयभञ्जनपाणिपद्मं शातोदरार्पितजगद्वरमब्जनाभं प्रातर्नमामि शुभकिङ्किणिमेखलाङ्गं पीताम्बरं करिकरोरुमुदारजानं ध्याता युग्मरुचिकञ्जितकञ्जजात वातादिदेवरमौलिमणिं मुकुन्दं वादिराज इति प्रोक्तं श्लोकत्रयमिदं सदा प्रातःकाले पठन्मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिगुधारणे नमः परमात्मने सततमेकरूपिणे दशरूपिणे शतसहस्ररूपिणे अविकारिणे स्फुटमनन्तरूपिणे सुखचित्समस्ततनवे नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोऽस्तुते समुद्रवसने देवी पर्वतस्तरमण्डिते विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे निष्ठामूत्रकपोत्सर्गम् अपराधं क्षमस्व मे वन्दे विष्णुं नमामि श्रीमतजपवं ब्रह्मवायु च वन्दे गायत्रीं भारतीं ताम् अपगर्णमनन्तं भजे रुद्रदेवं देवी हि वन्दे सुपर्णीम् अहिपतिदयितां वारणीमपि मां ताम् इन्द्रादीन् काममुख्यान् अपि सकलसुरान् तद्गुरून् मद्गुरूंश्च नमो वस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तः भवन्तः सर्व एवि ब्रह्मान्तः गुरुवत्साक्षादिष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि यो प्रलम्भपरीतमतिप्रभूतान् वादान् निरस्य भवि तत्त्ववादं सर्वेश्वरो हरितप्रतिपादयन्तम् आनन्दतीर्थमनिवर्यमहं नमामि मिथ्यासिद्धान्त दुर्ध्वान्त विध्वंसन विचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिः भासदाम्नो हृदम्बरे तं सध्वंसि पदाम्भोज संसक्तोऽहं सपुङ्गवः ब्रह्मण्य गुरुराजाख्यो वर्ततां मानसे अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी वासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये
तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणो घाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हे ग्रीवोदाश्रयान् कंसध्वंसपदां भोज संसक्तो हंसपुङ्गवः ब्रह्मण्य गुरुराजाख्यो वर्ततां मम मानसे भक्तानां मानसां भोज अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिकेशरी वासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धे तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणो घाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हे ग्रीवदेयाश्रयान् भक्तानां मानसां भोजवानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवे जयेन्द्रगुरुवे नमः कुशाग्रवते भानुद्विते वादिभीते आराधितश्रीपदे सुधीन्द्रयते नमः दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दीवरिन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरुवे नमो अत्यन्तदयालवे नमः कारुण्यसिन्धवे मुकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे आपादमूलपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः ज्ञानवैराग्यसम्पन्नं भक्तिमार्गप्रवर्तकं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिम् अज्ञानतिमिरच्छेदं बुद्धिसम्पत्प्रदायकं विज्ञानं विमलं शान्तं विजयाख्यं गुरुं भजे भूपालनतपादाब्जं पापालिपरिहारिणं गोपालदासवीडेहं गोपालहरिदर्शनं जलज्येष्ठनिभाकारं जगदीशपदाश्रयं जगतीतलविख्यातं जगन्नाथं गुरुं भजे श्रीसाङ्घ्रसेवकं नित्यं भूसुराग्रोत्कुलोद्भवं वासमानशिलाक्षेत्रं शेषदासगुरुं भजे कृष्णोत्कृष्टदया पुष्टकृष्णापतिसुहृत्प्रियं दुष्टादृष्टप्रवक्तारं कृष्णाचार्यगुरुं भजे ऐकुर्यार्यगुरुर्शिष्यं वरदेन्द्रार्चकं सदा सदा सुराधिभक्तारं कुप्पेराय गुरुं भजे पार्थसूतपदासक्तं विजयार्यसुपोषितं सदा सुराधिभक्तारं मध्वराय गुरुं भजे उपलितात गुरुं भजे काशीयनमन्तदासगुरुं भजे पंचांगश्रवण श्री शालिवानगतशके 1946 प्रोधिनाम संवत्सर उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास शुक्लपक्षे मासनियामक श्रीरमा त्रिविक्रमाय नमः। इंदु गुरुवार सप्तमी तिथि पूर्व भाद्रा नक्षत्र वज्रनाम युग गरनामकरण नाಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಷ್ಟಮಿ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿದ್ಧಿನಾಮ ಯುಗ ಭದ್ರನಾಮಕರಣ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ಶುಕ್ಲಾದೇವಿ ಪೂಜಾ ಗಂಗಾ ಸಮಾರಾಧನೆ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದಶಮಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಗಂಗಾ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತಿಥೇಶ್ಚ ಶ್ರೇಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದ ಆಯುಷ್ಯವರ್ಧನ ನಕ್ಷತ್ರ ಧರದೈವಾಪ್ನು ಯೋಗಾತ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣ करणात् कार्य सिद्धि स्यात् पंचांग फलम उत्तमम। ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಧನ್ವಂತರಿ ಸುಳಾದಿ ಇನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬ ಈ ಮೂರು ವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಭಜಕರಾದವರ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಪ್ಪವೋ. ಘೋರವೆ ವಿಚಾರ ಪರ ನಿಂದೆ ಪರ ವಿತ್ತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ದೋಷದಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯರಾಗುವರು ಮೂರು ವಿಧದಿಂದಲೇ. ಕಾರಣನೇ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹರಿಸೋ ವಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರ ಜನರೇ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯವಾದೆ. ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವೋ. ವಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದು ಕುಶಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ. ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವ ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯ ಪೊರೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾದಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮ ನಾನಾ ಬಾಧೆಗೌಷಧನು ನೀನೇ. ಹೇ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕರಕಲುಷ ಸುಧೆಗರೆದು ಸಾಧುಗಳ ಸಂತೈಸುವಿ.
ಮೋದ ಬಡಿಸುವಿ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸುವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನು ಇವೆ. ಆಧರಿಸಿ ಇವಾಗ ತವ ಪಾದ ಧ್ಯಾನವನಿತ್ತು ಸಾಧುಗಳೊಳಗಿಟ್ಟು ಮೋದ ಕೊಡು ಸರ್ವದಾ. ಅನ್ಯರನ್ನು ಭಜಿಸದಲೆ ನಿನ್ನನೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನವಾರವನೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮೋಚ್ಚರಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಉಪಜೀವಿಸಿ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಜೀವಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಪರಿಯಬೇಕೇ. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕನೆಂಬೋ ಘನ ಬಿರುದನ್ನು ಉಳುಹೋ ಸಲಹೋ. ನಿನ್ನವರಲಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನವಾನೆಂದು ಅರಿದು. ನಿನ್ನ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪರಿಯೇ. ನಿನ್ನ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪರಿಯೇ. ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೇ. ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು. ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು. ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಕರುಣಿ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಇನ್ನಿದನೆ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಎನ್ನ ವಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು. ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ. ಎನ್ನ ವಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು. ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ. ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ. ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಯೋ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧೋ. ನೀ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯ ತ್ರಿಪುತ್ರ ದೇವನ ಪರದೇಶಿಯೋ ಹೇ ನಳಿನ ನಭಾ. ಪರದೋಷಿ ಇನ್ನು ಆನಹುದಯ್ಯ ಅಯ್ಯ. ನೀ ಪೂರ್ಣ ಗುಣ ನಿಧಿ ನಿರ್ದೋಷನಲ್ಲೇ. ಲೇಪರಹಿತ ನೀನು ಬಿಂಬನಾದ ಬಳಿಕ ತಾಪ ಉಂಟೇನೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗೆ. ಭೂಪಾಲಕನು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ ಆಪತ್ತು ಉಂಟೆ ಅವನ ಆಳು ಜನಕ್ಕೆ. ನೀ ಪರ ಉಪಕಾರಿ ನಿನಗೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಪಾಟಿ. ಅಧಿಕ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ತಾಪತ್ರಯಂಗಳು ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣದ ಕಾರ್ಯ. ನೀ ಪ್ರೇರಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ದಣಿಸುವವು. ನಾ ಪ್ರತಿ ಗಾಣಿ ನಿನಗೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರ. ಆಪು ಸಾಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನಯ್ಯ. ಪೋಪ ಬಪ್ಪದು ಏನು ಒಂದಾದರೂ ಎನ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಲಿ ವರದ ಕಾರುಣ್ಯಂಕರ. ರಾಪು ಮಾಡುವೆ ನೀ ರಹಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ. ಕೋಪ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ. ಮಾಪು ಪೀಡಿದು ಇನ್ನು ಅಳಿಯ ಕುಳಿತ ಬಳಿಕ ಲೋಪ ಮಾಡುವದ್ಯಾಕೆ ಲೋಕದೊಳು. ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವಪಾಲ ಸರ್ವರಿಷ್ಟ. ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನದೊಡೆಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ತಾಪಸರ ಮನದಿ ಸಿಲ್ಕಿಯ ಗಲದ ದೇವ. ನಿನ್ನದು ನೀ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನದು ಅನಿತ್ಯ. ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಧೀನ ಎನ್ನದು ಪರಾಧೀನ. ನಿನ್ನ ಆನಂದ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆನಂದ ಎನಗೆ. ನಿನ್ನ ಮನ ಅಧೀನಾಗೆ ಎನ್ನವ ನೀಯನಿಗೆ. ಎನ್ನದು ಸಕಾಮ ನಿನ್ನದು ನಿಷ್ಕಾಮ. ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ. ಅನ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರವೆಂಬುದೆನಗೆ ದೋಷ. ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷವೇ ಎನ್ನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಎನ್ನ ನೀ ಮರೆದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಮರೆಯುವೋವೆ. ಎನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ತಿಳಿಯುವೋವೆ. ಎನ್ನನು ನೀ ಮರೆದು ಅನುಭೋಗ. ಭಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೋಗೋದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿನ್ನಾಧೀನವಿರಲು. ಅನ್ಯ ಕೇಳಿದು ಬನ್ನ ಬಡಿಸ ಅವದು ಅನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ. ನಿಂದೇನೋ ಮನ್ನ ವಾಚಕಾಯ. ಇನ್ನು ಎನಗೆ ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೇಕೆಂಬೋ ಘನ್ನ ಆಶಯ ಬಳ. ಮನ್ನಿಸಿ ಭಿನ್ನಪ ಮನಕಿತ ನೀವೇಗ. ಸನ್ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ನಿನ್ನನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾರನ ಕೇಳ್ವೆ. ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರಿತು ಉಳಿಸೇನೆಂದರೆ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಾನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯನು ನಾನು
ನಿಜವೆಂಬುದು ಇತ್ತೇ ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೋ ದುಃಖಿ ಬೇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿದ್ರೂಪಿ ನಿರ್ಗುಣ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಶೋಕಂಗಳೋ ಆವ ಪರಿ ಉಂಟೋ. ಭಿನ್ನ ತ್ರಿಗುಣದಿಂದ ಘನ್ನ ಶೋಕಗಳೆಂಬ ಇನ್ನು ಜಡಂಗಳೋ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವವೋ. ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿದು ನಿಜವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಚಲಿಸದೆ ಜಡಗಳು ಮುನ್ನ ಚೇತನಗಳು ದಣಿಸಬಲ್ಲವೇ ದೇವ. ಇನ್ನು ಆವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಮನ್ಯಂತೆಂಬ್ಯ ಎನ್ನಂತೆ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರರವರಲ್ಲವೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿನ್ನೊಂದು ಜಡಚೇತನಗಳಿಂದ ಎನ್ನ ದಣಿಸುವರ ಕಾಣೆನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಘನ್ನ ವೈಕುಂಠದಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸುಖ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿನಗುಂಟಯ್ಯ. ನೀನಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನೂ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಒಂದು ಎನ್ನಯ್ಯ ಎನ್ನಯ್ಯ. ಏ ದೇವನೇ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕಣ್ಣು, ಕರ್ಣದೊಳಗೆ ಕರ್ಣ, ಬೆನ್ನಿನೊಳಗೆ ಬೆನ್ನು, ಇನ್ನು ಕಾಲೋಳು ಕಾಲು, ಎನ್ನ ಆಕಾರದೋಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಚಿನ್ಮಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ನಿರ್ದೋಷ ಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಕಾಮರಹಿತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ನಿನ್ನವರವನಯ್ಯ ಭಿನ್ನಪ ಚಿತ್ತೈಸೋ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದೇ ಸಮಯ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಾಟ ಒದಗಿ ದೊರಕಿದೆ ನಿನಗೆ ಒಳಿತಾಗಿ ನೋಡು. ಗದಗದನೆ ನಡುಗಿಸು, ಉದರ ಹಸಿವೆ ಕೊಡಿಸು, ಒದರಿಸುವೆನಗಿನ್ನ ಆರೆನ ಕಾಣೆನೆಂದೋ. ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕುಟಿಲ ರೋಗಗಳ ಚೋದಿಗೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕುಳ್ಳಿಸೋ. ಮದುವೆಗಳ ಮಾಡಿಸೋ, ನಿಧಿಗಳು ಮುಳುಗಿಸೋ, ಮಧುರ ಅನ್ನೋಣಿಸೋ. ಸದಾಚಾರಿ ಎಂದೆನಿಸು, ಇದಕ್ಕೊಂದೇ ಅದಕ್ಕೊಂದೇ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ. ಇದರ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಎನ್ನಿಂದಯ್ಯ. ತುದಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣನಾಗೆ ಒದಗೋದ ಆನಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲಾಪ್ಯ. ಬದುಕು ಎನ್ನದು ಏನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ಪದೋಪದಿಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ದಣಿವೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೋ. ಹೃದಯದೊಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾ ಸಾಕುವ ದೊರೆಯೇ. ಮದನ ಜನಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಒದಗಿ ಬಪ್ಪವೋ ಹರುಷ ಕ್ಲೇಶದಿ ನಿನ್ನನು ತಿಳಿಸೋ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೀ ಆಗುವ ಕರ್ಮವು ದ್ವಂದ್ವವಾಗುಂಟೋ. ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂದಿಸುತ್ತಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಎನ್ನ ಎಳೆದು. ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯವ ನಿಜ ವಸ್ತು ಇರಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿತ ಅರಿಸದೆ ಬಂಧಕರನು ಮಾಡಿ. ಬಯಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಹಿರ ಕುಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಿನ್ನೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ. ಅಂಧಕನ ಪಿಡಿದು ಆಟ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆನ್ನನು ಕೀ. ಬಂಧು ಅಲ್ಲದವರ ಬಂಧು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಿಂದ್ರಲರಿಯದವಸ್ಥೆ ನಾ ನಿತ್ಯ ಬಂದರಿವಿಸಿ. ಗಂಧವಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಂಧವೆಂದರಿವಿಸೆ. ಚಂದವಲ್ಲದ ರಸವೋ ಚಂದವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣದಂತೆನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ. ಎಂದಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೀನೆಂಬೋ ಮೃತ್ಯು ಭಯ ಪೂಟಿಸಿ. ಅಂದಾಗಿ ನೀ ಬಡದೆ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಇಂದಿಗ ಜೀವರು ಹೊಂದುವರೋ ನಿನ್ನ ಗಂಧ ಸುಳಿದಂತೆ. ಇದರ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಂದು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ನಿಜ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಂದುಳ್ಳ ಗುಣಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತೆ. ಎಂದಿಗೆ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೋದು. ಇಂದನ್ನ ಕಾನೊಡೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೆಟ್ಟೆ. ಸಂದಿಲಿ ಇದ್ದನ್ನ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಲು. ಅಂದವೇ ಅಂದವೇ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ವಂದಿಸಿ ಮೊರ ಇಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಆದರೂ ನಿನ್ನಿಂದಿಲ್ಲವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಂದದೆ ಮಾಡಯ್ಯ. ಹೇ ಅಚ್ಯುತನೇ, ಹೇ ಅನಂತನೇ, ಹೇ ಅದ್ಭುತನೇ, ಹೇ ಅಗೋಚರನೇ, ಹೇ ಅಗಮ್ಯನೇ, ಹೇ ಅಹೋರಾಜ, ಹೇ ಅದಿತಿಸುತ, ಹೇ ಅಕ್ರೂರಪಾಲ, ಹೇ ಹಲ್ಯ ರಕ್ಷಕ, ಹೇ ಅಂಬರೀಷಪಾಲ, ಹೇ ಅಜಮಿಳವರದ, ಹೇ ಆರಣ ಕಾಣಿನಂದ ಗಜರಾಜವರ್ಧನೆ, ಹೇ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧೋ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ, ಹೇ ಅಪ್ಪ, ಹೇ ಅಯ್ಯ ಪುತ್ರೇ ಪುತ್ರೇ, ಹೇ ಅನಾದಿದೇವ ಆನಂದ ಪೂರ್ಣನೆ, ಹೇ ಅಘಟಿತ ಗಡಿತ ಅನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹೇ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ, ಹೇ ಖಂಡಿತ, ಹೇ ಅರ್ಧಗರ್ಭ, ಹೇ ಅಧೋಕ್ಷಜ, ಹೇ ಅಜಯ ಹೆದ್ದಯ್ಯ ನಾಜ್ಞಾನಿ ಪೂರ್ಣ ಬಾಹ್ಯ ಕಾಯ್ಯ ತ್ರಾಯ್ ತ್ರಾಯ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪನಿ ಪೂರ್ಣ ಬಳಿರೆ ಬಳಿರೆ ರಾಯ
ನೀ ಅಲ್ಲದೆಲ್ಲಿನ್ನು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಭಾಶ್ಚಿತ ಜನ ಬಂಧೋ ಬಕುತಪಾಲ. ಪರರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಲೇ ಇತ್ತ ಇರಿಸು ಎನ್ನನು ಇತ್ತ ಧರೆಯ ಮ್ಯಾಲೆ ದೇವ. ಶರಣ ಜನರ ಹಿತವೇ ಎನ್ನ ಹಿತವೋ, ಶರಣರ ಆಪತ್ತೆಯನ್ನ ಆಪತ್ತೆಯ ಹರಿಯೇ ನಿನಗಿನ್ನು. ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆ ತರುಳನ ಭಿನ್ನಪ ಮನೆ ಕೈತಾರೆ ಬೇಗ. ತರೈ ದೇವ ಧರಿಯ ಮೇಲಿನ್ನೆಷ್ಟು ಶರಣ ಜನರು ಉಂಟು ನಿರುತ ಅವರಿಗಿನ್ನು ಎರಡೊಂದು ಗುಣದ. ಕರೆ ಕರೆ ಕ್ಲೇಶವು ಇರದಂತಲಿ ಮಾಡು ಧರಣಿಯ ರಮಣ. ತರುಳ ಸಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡುವೆ, ಕರುಣಿಸುವುದು ಉಚಿತವೇ ಆಗಿತ್ತ ಕರುಣಿಸು. ಸ್ಥಿರ ಎನ್ನ ಗುರುವಿನ ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಪರಿ 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 ಇನ್ನೆಂತೂ ಉಂಟು. ಪರಿಹರಿಸವರಿಗೆ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರಿದೆ ಎಂದನು ನೀನು. ಅವರ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹರಹುವೋ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ದುರಿತಗಿರಿ ಕುಲಶ ದುಷ್ಟರ ಮರ್ದನ, ಶರಣರ ರಕ್ಷಕ ಕರುಣಾಕರ ಸ್ವಾಮಿ. ಮರುದಂತರ್ಗತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಸರಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡೋ ಶರೀರ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ, ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ, ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಶ್ರೀಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಈಗ ವಾದರಾಜ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಯಾತ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆಗಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ನೋಡುವ. ಹರಿ ಕ್ಷೀರಾಂ ಭುಧೇಶ್ವರಂಭವ ಗರ್ಮರಿ ಪೌರ್ಮನಃ ವಿಹರಾಹರಶ್ಚಿತ್ರ ಚಾರಿತ್ರ ಚತುರೋರ್ಮಿಷು. ಉದ್ಗತ್ಯ ಪಾತಾಳತಲಾತ್ಕರಸ್ಥ ಚಕ್ರೇಣ ಚಕ್ರಂ ಖಲಯೋಗಿನೀನಾಂ ನಿಹತ್ಯ ಗೌರೀವರ ಕಾಮಧೇ ಕಾಮದೋ ಭೂದ ಉನ್ನಮ್ರಕರ್ಣೋ ನರಸಿಂಹೇಶಃ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನರಸಿಂಹಂದೇ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಿರಿದ ಕಿವಿಗಳು ಈ ನರಸಿಂಹನು ಪಾತಾಳ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೇರಿ ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ದುಷ್ಟರಾದ ಯೋಗಿನಿ ಎಂಬ ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಗೌರಿಪತಿಯಾದ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭೀಷ್ಟಪ್ರದನಾದನು. ಕನಕಬಾಹುವಾಗಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೀರಬಾಹು ಎಂಬ ರಾಜನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ತೋಳುಗಳು ಬೆಳೆದು ಸುಬಾಹುವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನೆಂಬುದಾಗಿ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಪೃಷ್ಠದೇಶೇ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನಿಧಿ ವರಾಹನಯನ ಆನಂದಧರ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸರಿತ ಶುಷ್ಕಾಂ ತದ್ಭಕ್ತಿ ಲತಿಕಾಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಕಥಮನ್ಯಥಾ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯು ಶ್ರೀ ವರಾಹದೇವರ ಆನಂದಾಶ್ರು ಪ್ರವಾಹವೇ ಸರಿ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಹೋದಂತಹ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಎಂಬ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಭಗವಂತನ ಆನಂದಾಶ್ರವೆಂದೇ ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಆನಂದಾಶ್ರವು ತಂಪಾಗಿಯೂ ದುಃಖಾಶ್ರವು ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೋಕಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರ. ಲತೆಯು ಬಿಸಿಲು ನೀರಿಗೆ ಬಾಡುತ್ತದೆ, ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಂದವರ ಭಕ್ತಿ ಲತೆಯು ಬೆಳೆಯುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಮೇಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಂಪಾದ ಆನಂದಾಶ್ರವೇ ಸರಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಆನಂದಾದಿ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪೋಷಕತ್ವವನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದೂ ಬತ್ತದ ಹರಿಯುವ ಈ ನದಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸದಾನಂದತ್ವಕ್ಕೂ ದ್ಯೋತಕ ಎಂದು ಧ್ವನಿಯು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೋಲಲೋಲ ಕೃಪಾಶೀಲ ಲೋಚನಾಂಬುಜ ಚುಂಬಿನಿ ಮಜ್ಜನ್ ನೇತ್ರಾವತೀತೋಯೇ ತದ್ದೈಕ್ಷಾಸ್ಪದಂ ನಕಃ. ವರಾಹದೇವರ ಚಂಚಲವಾದ ಕರುಣೆ ತುಂಬಿದ ಕಮಲದಂತಹ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿರುವ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮೀಯುವ ಯಾವನು ತಾನೇ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯ
ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗರಾರ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕೃಪೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮೇಯ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಸಂಗಮ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಇದೆ. ಕುಮಾರಧಾರ ಸರಿತಾ ಸಮೇತ ನೇತ್ರಾವತಿ ಭಾತಿ ತರಂಗಿಣೀಯಂ ತ್ರಿಮಾರ್ಗಗಾತೀರಗತೋಪ್ಯವಾತ್ಸೀತ್ ತ್ರಿಲೋಚನೋ ಯತ್ರ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಿ. ತ್ರಿಪಥಗೆ ಎನಿಸಿದ ಗಂಗೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವನಾದರೂ ಸಹ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಾದ ಹರನು 1000 ರೂಪಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕುಮಾರಧಾರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರುವ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಗಂಗೆಗೆ ತ್ರಿಪಥಗಾಮಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗ, ಮರ್ತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ತ್ರಿಪಥಗ. ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿ. ಕುಮಾರಧಾರೆ ಸುಜನೋದ್ಧಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಧಾರೆಯ ಪುನೀಹಿ ಮಾಂ ಅಘಸ್ತೋಮಂ ಲುನೀಹಿ ಸದನೀಹಿತಂ. ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಹೇ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಯೇ, ವಿಜ್ಞಾನಧಾರೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸು. ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ಪಾಪ ಸಮೂಹವನ್ನು ಛೇದಿಸು. ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಗುರುಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ರೂಪಗಳು ಒಡೆದುವು ಎಂಬ ತಾತ್ವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಮಾತು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಮಾರಧಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲೂ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲು ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ತು. ಈ ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 5 ಶ್ಲೋಕ ಬರೀ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯ ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಈಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಶ್ಲೋಕನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದ್ದಯಿತೆ ಪಯೋಭೃದಸಿತೆ ಸಂಧತ್ತ ಸದ್ವಾಂಚಿತೆ ದೋಷೋಘೈರಹಿತೆ ಪುನರ್ವಿಲಸಿತೆ ಮುಖ್ಯಾನಿಲಾಂತರ್ಗತೆ ಸರ್ವೇರಪ್ಯಜಿತೆ ಸದವ್ಯವಹಿತೆ ವಹಿತೆ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಾನ್ವಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರ್ವಿನುತೆ ದೃಢಂ ಮಮ ಹಿತೆ ಕೃಷ್ಣೇ ಮನೋಸ್ತಚ್ಯುತೆ. ಮನಸ್ತುಷ್ಟಿಹರಂ ಕಾರ್ಯಶೇಷಂ ಧೀಮಾನ್ ನ ಶೇಷಯೇತ್ ಚಕ್ರೇ ಭಾಗವತಂ ವ್ಯಾಸೋ ನಾರದೋಕ್ತೋಖಿಲಾರ್ಥಕೃತ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸುನೀತಿಗಳಿವೆ ಇವು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದೊಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಕಾರ್ಯನ ಮುಂದೂಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಗೋದು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕಲ್ ಕರೇಸೋ ಆಜ್ ಕರೇಸೋ ಅಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ದೋಹಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಧ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಸುಖ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾವುದರಿಂದ ಸುಖ ಇಲ್ಲೋ ಆ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕೆ, ಅದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾರದರ ಪ್ರೇರಣೆ, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಭಾಗವತ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾರದರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ತುಂಬಿರೋ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಬರೀತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ,
ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷನೇ. ಅವನಿಗೇನಿದು ಬರೆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಸದಾ ಸಂತೋಷಮಯವಾದನು, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ. ಅವನಿಗೆ ಏನಲ್ಲ, ನಮಗೇನಿದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ತನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಕೆಲಸನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಕೃತಂ ಪರೇಣ ಯತ್ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ತದುಚಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರೇ ದ್ರೌಣನೋತ್ಸೃಷ್ಟೇ ತನ್ಮಮೋಚ ಧನಂಜಯ. ಶತ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಗನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅದು ಇದು ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಜನ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶತ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟರು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಥರ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಷ್ ಏನಿದೆ ಬ್ರಷ್ಗೆ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ರೂಢಿಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗೇಟೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ ಆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟಿಂದ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅದರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು 30% ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಓವರ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಂದ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಡೀ ಮೊದಲಿಂದ ರೂಢಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಇಡೀ ಬ್ರಷ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಈ ಶತ್ರುಗಳು ಅದೇ ಥರ ಶತ್ರುಗಳ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆನ್ ದಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೆದಿಯೋದು ಒಂದು 10% ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು, ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಗೆದಿಯೋದು ಅಂತ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಚಿಂತನೆ, ನಾಳೆ ಏನು ಯುದ್ಧದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೇನಾಪತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಅದು ಯುದ್ಧ ನೀತಿನೇ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ವೈರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಅದರ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಬಚಿ ಅಂತೀವಿ, ಭಾಗಬಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಭಾಗೀರಥಿ ತವರ ಮನೆ ಹೆಸರು, ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಅತ್ತಿ ಮನೆ ಹೆಸರು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಂದಿರಾ ಕಾಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವರ ಮಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಲಿ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದರು. ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೆ. ಅವನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೃತ್ಯುನ ಕೇಶ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಿರುವಾಗ ಭಾಳ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೃತ್ಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ಕಲಿಬೇಕು. ಮೃತ್ಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಧರ್ಮ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಮೃತ್ಯುಗೆ ಭಾಳ ಹೆದರಬಾರ್ದು, ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ನಾವಿರೋ ತನಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವಿರೋ ತನಕ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಾಗ ನಾವಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಸ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲ ಸುಳಾದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅಂತ. ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಮಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದುಃಖ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಜನಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಹತ್ತಿರದವರು ಹೋದಾಗೂ ದುಃಖ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ದುಃಖ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವ ಅದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಿ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಇದ್ದರೆ ಜೀವ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಂಗಿರುವಾಗ ಅದು ದುಃಖ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಯೋದು ಒಂದು ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಲ್ಲ. ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ, ಹರಿಕಾರುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಯವರ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯವರು ಮೊದಲನೇವರು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇವರು ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸುಧಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಅವರ ಅತ್ತಿಮನೆ ಹೆಸರು ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ. ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಂಕಿತ ಪಡೆದಾರೆ. ಇವರು ತಂದೆಯಿಂದನೇ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೊಡೆಯ ರಂಗನಾಥ ಅಂತ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಂಕಿತ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಇವರು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯವರು. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಅವರಿನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, 95 ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮುದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಡೋ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಜೀವನನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೂ ಇವರಿಗೂ ಬಹಳ ನೆಂಟು. ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಹಿಂಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇವರು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಕುಂತಲಾಬೇಕಿನ್ನ ತುಳಸಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಹೆಸರು. ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಶ್ರೀವರ ಹರಿವಿಠಲ ಗುರುಗುಂದಾಸರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ
ಜಯಶ್ರೀ ಕಿನ್ನಾಳ್, ಜಯಶ್ರೀ ಹುಡುಗಿ, ಅವರು ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಗುರು ಗೋವಿಂದಾಸರಿಂದ ಅಂಕಿತವಾಗಿದೆ ರಾಮಾನಂದ ವಿಠಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ. ಅವರು ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇವರ ಪುಸ್ತಕನ, ಇವರ ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು 1983ರಲ್ಲಿ. ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತೇಳಿ. ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮುಯ್ಯದ ಕೆಲವು ಹಾಡು. ಇದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮುಯ್ಯ ತರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮುಯ್ಯ ತರೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲ ಗೌರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಗೌರಿನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಇವ್ರು ಬಂದು ಕೂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗೆ, ಹೊಸ್ತಿಲ ಹತ್ರ ಕೂತು ಮುಯ್ಯ ತನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಹೊಸ್ತಿಲದಲ್ಲಿ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳಗಿದ್ದವರು ಗೌರಿನ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾಡಿ, ಅದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಅದು ವಿಶೇಷ. ಮುಯ್ಯ ತರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮುಯ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಯ್ಯ ತೀರಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮುಯ್ಯ ತರ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅದು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ ಕಾಲಹರಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು ಗೌರಿನ ಕೂಡಿಸಿ ಗೌರಿಗೆ ಕೆಲವು ದೇವರ ಹಾಡುಗಳು ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ತಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿ ವಾತಾವರಣ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಮುಂಜುವಿ ಈ ಥರ ಸಂಭ್ರಮದೊಳಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮುಯ್ಯದ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು. ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಸಿಂಧೂರ ವದನ ನಿನಗೊಂದಿಸುವೆ, ಇಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಲಿಸೆಂದು ಬೇಡುವೆ. ಸುಂದರ ವದನನೇ ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ, ಮುಂದೆ ವಿಘ್ನ ಬಾರದಂತೆ ಪಾಲಿಸೋ. ಮರುಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಹರುಷಾದಿ ಪೂಜಿಸುವೆ, ನೊರೆಹಾಲು ಸಕ್ಕರಿ ತಂದುಣಿಸುವೆ. ಒಡೆಯ ಪ್ರಾಣೇಶನ ಕಡು ಮೊಮ್ಮಗನೇ, ದೃಢಭಕ್ತಿ ಕೊಡು ನಿನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ನಮೋ ನಮೋ ರಾಮ, ನಮೋ ನಮೋ ತಾಯೇ ಶಾರದೆ, ನಮೋ ನಮೋ ರಮಾದೇವಿಯ ಸ್ವಸೆ. ಕ್ಷಮಿಸೆನ್ನನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೇ, ಕಾಮಿತ ಫಲನೆ ಮದಿ ಕೊಡಾವಿ ಎಂದು ಧಾವಿಸಿ ಬಂದೇನು ಕೋಮಲಾಂಗಿಯೇ. ಪ್ರಾಣೇಶನೊಡೆಯನ ಮನದಿ ನೀ ನೆನೆಯುತ್ತ ಜಾಣೆ ವೀಣ ಪಾಂಡಿಯೇ ನೆಮಿಸುವೆನು. ನಮೋ 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 ತಾಯೇ ಶಾರದೆ. ಕೊರವಂಜಿ ಪದದಂತೆ. ಹರಿಗುರುಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಪೇಳುವೇನು, ಹರಿಯ ರಸಿಯ ಚರಿತೆಯನು ಮರೆಯದೆ. ಗುರು ಮಧ್ವ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಎರಗೂತ ಹರಿತಶ್ರೀ ಕಥೆಯ ವರ್ಣಿಪೇನು. ರಂಗನ ತಂಗಿ ಸುಭದ್ರ ಮನೆಗೆ ಮುಯ್ಯ ಅಂಗನೆಯೇರುವ ಇದು ಕಥೆಯ ಮಂಗಳಾಂಗ ಎನ್ನ ಕಂಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಸಾಂಗಗೊಳಿಸೆಂದು ಬೇಡುವೇನು. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ತಿದ್ದಿ ಕುಂದುಗಳೆಣಿಸದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸು ಎಂದೆನುತ್ತ. ತಂದೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ನುಡಿಯ ಕಂದಳಿಗೆ ಇಂದು ಕೊಡು ಅಭಯವನು. ಹರಿಗುರುಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಪೇಳುವೇನು, ಹರಿ ಅರಸಿಯ ಚರಿತೆಯನು ಮರೆಯದೆ. ಸುಭದ್ರಾದೇವಿ ಸುಭದ್ರ ಮದುವೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ, ಇವನು ಓಡೋಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಬಲರಾಮನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಅದು ಹತ್ನಂತೆ, ದುಃಖನೇ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಅವಾಗ ಹತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತಿರ್ಗಾ ಈ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇವನಿಗೇನು ದಯಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೇನು ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಭಾವನೆನೇ ಬರೋಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಣಿ, ಇದು ಎಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಸುಭದ್ರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ನಾಟಕ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಹುಡುಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ, ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಶ್ರೀ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಹರಿದಾಸಿ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರಿತ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಬರೆದ ಹಾಡುಗಳ
ಸೇವಾ ಜ್ಞಾನ ಸೇವಾದಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಾಯುಗುರುಗಳು ಪ್ರೀತರಾಗಲಿ. ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತೃಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತೃಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಅಸ್ಮತ್ ಗುರು ಅಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತೆ ಶ್ರೀ ಮೂಲಚಂದ್ರಾಭಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತಾಂ ಪ್ರೀತವರದೋ ಭವತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾಮೃತ ಉಕ್ಷಿಗಮ್ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಖಂಡಮಂಡಲಂ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಚ್ಯುತಾನಂತಾನ್ ಗೋವಿಂದನಂ ಅಚ್ಯುತಾನಂತಾನ್ ಗೋವಿಂದನಂ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮಃ.